नहीं कह रहा, बिट्टू चट्ठे बारे भी कह रहा। मैं तो बिट्टू चट्ठे बारे भी गल करदा, मैं कल्ले बारे नहीं गल करदा, मैं तो हरेक बंदे बारे कह रहा। किन्ने पेपर चैक करना है, लोगों ने करना ना। मैं तो रोज़ हुक्का दे रहा, जागो पहली टिकट है, वर्करां नूं मिली है, वर्कर लीडरां नूं जिताणगे, पहली टिकट है। नहीं तो हुंदा की सी, टिकटां हमेशा MLA मंत्री के बेटे नूं मिलदियां ना। 30 साल ब्रह्मिंदरा, फिर छोटा ब्रह्मिंदरा, फिर छोटा ब्रह्मिंदरा, यही पालते ने। मैं मोहित मिंत्रा नूं हुण तो कुछ देर पहला मिलिया, वो कहते ने कि विकास है मेरा एजेंडा। कहते मैं विकास करना चाहना। कहता 10 साल मेरे पिता श्री ने कहता इस हल्के दे विच विकास किया, कई वड्डे प्रोजैक्ट लैके आए, काफ़ी कुछ किया, करोड़ों रुपया खर्च किया। तुहाडा की विजन है इस हल्के लई और उन्हां दे विजन नूं किस तरह देखते हो? विकास नहीं तो प्यो ने नाश किया लोगों का। आ सरपंच देखो, अज मैं ज्वाइन की है, ਜਿਹੜੇ परचे दिते ने सरपंचों ते, गुंडा राज पालिया 2, एक खान, एक पालिया बांगा, लोगों ने पोस्टर लाए हुए ने, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਦੇ ਵੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, MLA ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਐਤਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਲੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ CM ਬਣਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ कार्यक्रम के दौरान असी गल करांगे इत्थों के श्रोमणी अकाली दल के कैंडीडेट के नाल। नेता जी आगे प्रोग्राम के तहत अज साडे नाल जसपाल सिंह बिट्ठू चट्ठा जिहड़े ने वो जुड़ते नज़र आ रहे हैं। गलबात करने चट्ठा साहब, इस बार का इलैक्शन कहते कई पार्टियां दे लई वड्डी चुनौती बनया होया नज़र आ रहा है, खास करके श्रोमणी अकाली दल की गल करिए, क्योंकि कहते 5 साल सत्ता तो बाहर रहे और हुण सत्ता दे विच आउण दी जद्दोजहद जिहड़ी है वो तेज़ होंदी नज़र आ रही है। दूजे पासे आम आदमी पार्टी कहती साड़ी वेव बनती नज़र आ रही है, कांग्रेस कहती साढ़े 3 महीने के काम वेख लो, असी ट्रेलर विखाते नज़र आ रहे हैं। किदां दा वेखदे हो इस बार का इलैक्शन? इस बार जी इलैक्शन वो बिल्कुल अलग तरह की हैगी है, क्योंकि लोग हुण जाग चुके हैं। लोग हुण सवाल पुछते हैं। तुसीं आ पटियाला दिहाती हल्के का देख लो, ब्राह्मण के बेटे का हाल की हो रहा है। कल 4 पिंडां चों भजाया, 2 चों अज फिर भजाया। मैं तो रोज़ लोगों को कहना बिट्टू चट्ठे नूं भी ना पायो, जाग के पायो, पेपर चैक करना है। 5 साल बाद कहते लीडर भज गए, तो पेपर चैक कर लगे, क्यों नहीं करते? सारिਆਂ ਦੇ सही करो। ब्रह्मिंदरा किन्नी वारी है, साल देवे 30 साल का लोगों को, आ 5 साल का देवे। कैबिनेट मंत्री किन्नियां डिस्पैंसरियां बनाईयां, किन्ने हॉस्पिटल किए, किन्नियां सड़कां बनाईयां। ये गलियां नालियां नाल नहीं MLA का काम। विधान सभा किन्नी बार उत्थे जाके बोलिया। दूजे पासे वो है जिहड़े कहंदे साफ सुथरे कैंਡੀਡੇਟ देवांगे। तुहानूं भी पता है, मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं, जिन्हां दे 4-4 परचे दर्ज कीते ने, वो भी 420 25-25 का परचा दर्ज किया। ये लोग पंजाब नूं संभालणगे जिन्हां दी तुसीं गल करदे हो। और श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट सरकार बनूगी और सरदार सुखबीर सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब का बनणगे। चट्ठा साहब, तुसीं सवाल खड़े करते विरोधियों के उपर, लेकिन विरोधी जिहड़े ने वो अकाली दल की जिहड़ी 2017 तो पहला सरकार रही है उस ते भी सवाल चुकते हुए नज़र आते हैं। कहते उन्हों का भी हिसाब अकाली दल नूं देना बनता है कि उन समां दे विच की कुछ होया। तुसीं हुण कह रहे हो कि ब्रह्मिंदरा साहब के बेटे नूं पिंडां चों भजाया जा रहा है। वो कहते यह हैल्दी पॉलिटिक्स नहीं है, कहते राजनीति गंदली हो चुकी है और गंदली राजनीति दे विच विरोधी जिहड़े ने वो मेरा इस ढंग नाल विरोध करा रहे हैं। मैं तो किसी नहीं कह रहा, बिट्टू चट्ठे बारे भी कह रहा। मैं तो बिट्टू चट्ठे बारे भी गल करदा, मैं कल्ले बारे नहीं गल करदा, मैं तो हरेक बंदे बारे कह रहा। किन्ने पेपर चैक करना है, लोगों ने करना ना। मैं तो रोज़ हुक्का दे रहा, जागो पहली टिकट है, वर्करां नूं मिली है, वर्कर लीडरां नूं जिताणगे, पहली टिकट है। नहीं तो हुंदा की सी, टिकटां हमेशा MLA मंत्री के बेटे नूं मिलदियां ना।
30 ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ, ਇਹੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਐਮਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਲਕੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਮਿੰਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਪਾਲਿਆ 2, ਇੱਕ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਆ ਬਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਦੇ ਵੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਭੇਜੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਵੋਟ ਕੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਤਦਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, 20,000 ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਬਿੱਟੂ ਚੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ? ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਚਾਹੇ ਤਵੱਜਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਪੁਲ, ਚਾਹੇ ਬਾਵਲਪੁਰੀਆ ਪੈਲਸ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ? ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਚੱਠੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਐਤਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ। ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ
ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਦਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਟ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨੋਟ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ। ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਵਰਕਰ ਕਦੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ 1 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਲਮ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 36000 ਵਾਲੇ ਜੇ 36 ਵੀ ਕਹਦੇ ਹੋ, 36 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਦੇ, 36000 ਦੇ ਵੋਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਐਡ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜੇ 36 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਲੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ 100% ਲੱਗੂਗਾ। 100% ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, IT ਪਾਰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਸੜਕਾਂ ਉਹੀ 8 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਰੁਲਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਲੰਘਾ ਦਾਂਗੇ। ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਜਾਣੇ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਣਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ 22 ਦਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਣਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪੱਕੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਗਿਣਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਾਂਭਣ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਦੀ ਏ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਦਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਦੌੜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਡੋਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਡੋਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਪਟਿਆਲਾ।